बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मैंने वीडियो बनाई थी ब्लैक सैटरडे, जिसमें मैंने एक्सपोज किया कि सियालकोट में पेड कोर्सेज के नाम पे क्या क्या बगैरतियाँ हो रही हैं। तो काफ़ी बच्चे जो है वो डिसअपॉइंटेड थे। बच्चों ने बताया कि भाई हमने एक छोड़ के दो दो दफ़ा कोर्स किया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बच्चा लाहौर से आया हुआ था, कहता सर मैं 1 साल सियालकोट रह के किया हूँ, 2 दफ़ा एक्सपोर्ट का कोर्स किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक फीमेल थी, पसलूर से आई हुई थी, कहती मैं 6 माह सियालकोट रह के गई हूँ, 2 दफ़ा कोर्स किया एक्सपोर्ट का, कोई फायदा नहीं हुआ। असी जो है ना सियालकोट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले सीधा करना है, ठीक है। तो ओदा तरीका है कि मेरी यह जी वीडियो है ना, यह अपने सारे उन्होंने यारा दोस्तों तक पहुँचा दो जिन्होंने सियालकोट कभी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कोई कोर्स किया होए ते अज तक उस कोर्स की वजह तो कोई पैसे कमाना ना शुरू होए होन। करना तुसी की है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈਜਾਨ मैं महीना पहले 6 महीना पहले साल पहले 2 साल पहले तुहाडे अदारे चो कोर्स किया सी, ठीक है, एनी मैं फीस दी सी, मैनू साल हो गया 2 साल हो गया, मैं इस काबिल नहीं बनया कि मैं पैसे कमा सका, मैनू तुहाडी सपोर्ट चाहिए है, मैनू दसो मैं कित्थे गलती कर रहा। कोई उस्ताद मेरे नाल अटैच कर दो जिहड़ा व्हाट्सएप ते मेरे नाल रेगूलर मैनू गाइड करे। हो सकता तुसी जिस उस्ताद कोल पढ़े है वो उस्ताद अदारा छड्ड गया होए, उस्ताद नूं तुसी नहीं फड़ सकदे क्योंकि तुसी फीस उस्ताद नूं दित्ती नहीं सी, तुसी फीस अदारे नूं दित्ती सी। अदारे नूं फड़ना जाके उन्हां नूं को इस टाइम तुहाडे कोल जिहड़ा भी टीचर अवेलेबल है इस कोर्स के मुतलका जिहड़ा मैं कीता है वो मैनूं दिओ, मैनूं सपोर्ट दिओ ते उदों तक उस्ताद मैनूं गाइड करे या तुहाडा अदारा मैनूं गाइड करे जिदों तक मैं कम से कम इन्ने पैसे ना कमा लवा जिन्ने मैं कोर्स विच इन्वेस्ट कीते हैं। उन्होंने को ना मैनूं तुहाडे कोल कोई फीस वापस नहीं चाहिए, मैं कोई दोबारा कोर्स नहीं करना, मैं कोई एहतजाज करन नहीं आया, मैं सिर्फ तुहाडे कोल सपोर्ट मंगन आया कि मेरी हैल्प करो ताकि मैं उस कोर्स की वजह तो जिहड़ा मैं कीता है मैं इन्ने को पैसे कमा लवा कि मैं वो पैसे अपने वापस लवा। मेहनत मैं करागा, काम मैं करागा, उस्ताद जो कहेगा मैं करागा, लेकिन मैनूं सपोर्ट चाहिए है अदारे की ते उस्ताद की, ठीक है। जिस दिन तुसी क्लास लैन जाते हो, जिस टाइम क्लास लैन जाते हो, जेड़े अदारे जाते हो, पहुंचो, सारा शहर पहुंचे तो जाके उन्होंने कहो भाई जान सपोर्ट दो। अगर अदारा कहता ठीक है तुहानूं असीं सपोर्ट देने तुहाडे नाल उस्ताद अटैच कर देने उदों तक अटैच रहेगा जिदों तक कि तुसी पैसे कमाना ना शुरू हो जाओ तो उन्हों का शुक्रिया अदा करो तो वो जिहड़ा ना शुरू हो जाओ तुसी काम करना। लेकिन जिहड़ा अदारा कहता कि भाई जान असीं कोर्स करवाया बाद विच साडी सपोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं, ना साडी यह जिम्मेदारी है कि असीं तुहानूं इस काबिल बनाइए कि तुसी पैसे कमा सको, असा बस पढ़ाना सी, पढ़ा के सर्टिफिकेट दे दिता है, कोई सपोर्ट नहीं, नस जाओ। उन्हां दी मां दी सिरी वो जिहड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने जिहड़े कहण तुहानूं कि सपोर्ट नहीं देनी, ठीक है, फिर तुसी कड्ढना जेब विचों मोबाइल तो फिर बनाओ उन्होंने दे उत्ते वीडियो, ठीक है, उन्होंने लाओ सोशल मीडिया ते टिकटॉक यूट्यूब फेसबुक तो कुत्ते वाली करो फिर उस अदारे की जिहड़ा तुहानूं सपोर्ट नहीं देंदा ओहदी कुत्ते वाली करनी है। उस हरामजादे दी हराम दी कमाई बंद करनी, ओहदा अदारा बंद करना है या वो तुहानूं इंसान दे बच्चे आ रहे सपोर्ट देना शुरू करे। जिहड़ा सपोर्ट नहीं देगा ओहदा अदारा असीं सियालकोट विच बंद करवा के छड्डना है। तुसीं हरामज़दियां लाई दियां ने सियालकोट दे विच, बच्चिआं नूं कोर्स करवांदे हो, बाद चों सपोर्ट भी नहीं देंदे, इस काबिल भी नहीं बनांदे कि बच्चा जिहड़ा ना कल नूं 4 पैसे कमा लवे। या तो बच्चिआं नूं सपोर्ट दिओ, सीधे हो जाओ, इंसान दे बच्चे बन जाओ, ठीक है। ते
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਕਵੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਦਾਰਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੇਗਾ ਬਈ। ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਦੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਦਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਲੱਗਿਆ ਡਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਵੈਸ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ 2025 ਛੱਡ ਕੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਦਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾइज ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੀ ਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਨਟਿਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 3 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ 25 26 ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਉਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ, ਕਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਐਨੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ YouTube ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਰੱਖਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ, YouTube ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਰੱਖਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ YouTube ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਹੀ YouTube ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ऐना कुछ सिखा दो कि अगला 4 पैसे कमा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।